कोरोना वायरस नाल जंगी पद्धर दे उत्ते युद्ध लड़दे पंजाबी योधे बहुत मान है तुहाडे ते। पुरानी रीत है, पुरानी रवायत है कि दुनिया उहदे मगर तुरदी है जिहड़ा जितदा है। हारे दे मगर नहीं दुनिया तुरदी, उसे नूं एग्जाम्पल मनदी है, उसे ते विश्वास करदी है जिहदे मूंह दे उत्ते जित दी रौनक हुंदी है। देखने वाली होती है मुंह पे रौनकें, जीत आया हो जो रण, जीत आया हो जो मन। और मैं अज बड़े अहम मसले ते गल करूंगा, उस युद्ध दी जिहड़ा पूरा संसार कोरोना वायरस दे नाल लड़ रहा है, और उस युद्ध नूं जिहड़े जिते ने उन्हां नूं उदाहरण बनाऊंगा। और ये नहीं भी विदेशां वाला उदाहरण बनाऊंगा, साडे हिंदुस्तान दे विच ऐसी पद्धति, ऐसी स्थापना हो चुकी है कि असीं गौरवान्वित हो सकते हैं। गौरवपूर्ण बिताया होया 1 घंटा कीर्ति रहत युगां तो किते बेहतर है। और मुसीबत ही असली टेस्ट है। ये रोग जिहड़ा है दया शून्य है। कहते रोग होवे भावें अग होवे, शुरू च नप लो, जे इहनूं फैलण दिता ना ते फिर ये बेकाबू हो जाती है। हुण अपने कोल सब तो वड्डी समस्या की है प्यारे पंजाबियों, कि आपां लॉकडाउन दे विच बन्ने गए। जिवें चक्रव्यूह दे विच बंदा बन्निया जांदा ना, ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। और यही सब तो ਵੱਡੀ चीज़ है, क्योंकि लॉकडाउन कोई हल नहीं हैगा, ये तो टैंपरेरी इलाज है। और टैंपरेरी इलाज भी इस तरह कि ये सरकारां नूं टाइम दिंदा, इट बाइज यू टाइम, और ये तुहाडे हैल्थ सिस्टम दे उत्ते दबाव नूं घटा दिंदा तां कि तुसीं रिस्पोंड कर सको। पर असली इलाज कित्थे? असली इलाज इस समस्या का जिहड़ा कि परमानेंट इलाज है ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ? ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਟਰੇਸ ਕਰ ਸਕਣ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਣ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਰੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੇਰਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਅੱਜ ਮੈਂ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੈ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਫੜਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਗੋਭੀ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੈਲਾਊ ਔਰ ਉਹ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਾਊ। इस करके सब तो वड्डी चीज हैगी है सिस्टम। इस सिस्टम सैट करने, ट्रेस, ट्रीट, ट्रैक एंड फिर क्वारंटाइन, फिर उन्होंने आइसोलेट कर दियो, फिर उन्होंने अड कर दियो और अड करके इस रोग का पूरी तरह इलाज करो। क्योंकि ये रोग इन्ना दया शून्य है कि जे तुसी तैयार नहीं हो और तुसी वक्त कढ़ दिता, याद रखना असाड़ दा चुक्या होया किसान, मतलब सावन का चुक्या होया किसान जो उत्थे बुआई ना की पछताउंदा है, और वक्त का चुक्या होया इंसान भी पछताउंदा है। मैं तुहानूं उदाहरण दिना, जिते हुए कौन ने? कोरिया और हिंदुस्तान दे विच केरला। केरला कोरिया तो भी उत्ते है मित्रा, ये मतलब गर्व की गल है, पग उच्ची करने वाली गल है। मोर्टैलिटी रेट 100 चों किन्ने बंदे मरे? 0.5% है। 374 बंदियां दे विचों 2 मरण दिते है केरला ने, और कोरिया ने 214 बंदे मरन दिते हैं। मोर्टैलिटी रेट 100 दे विचों 2 है। लेकिन कोरिया ने यह की कीता, और ओदा मैं कंपैरिजन करूंगा एक बहुत बड़ी वड्डे मुल्क दे नाल जिहते असीं बड़ा मान करते हैं, जिहदे कोल बड़े वड्डे रिसोर्सिस ने, लेकिन वो थोड़ी जी ढिल कीती, डोर थोड़ी जी ढिली कीती ते फैलाव पूरा दा पूरा आ गया। कोरिया ने प्यारे पंजाबियों पहला भी हथ फूके सी। मर्स डिजीज आई सी, MERS 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਲਿਆ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਪੀਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜੈਨੋ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੋਰੀਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ 100% ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਆਪਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ
ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ 20,000 ਟੈਸਟ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਧੁਰੀ ਹੈ, ਫਲਕਰਮ ਪਿਵਟ, ਉਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20,000 ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ। ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 635 ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸੀ, 635, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੈਬਿਨ ਬਣਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੈਬਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵੜਿਆ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆ ਕਰਨ। 6-7 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਰੀਆ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 80-90 ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਡਰਾਈਵ ਥਰੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥੁੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨੱਕ ਚੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 4-4 ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਤਕੜੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵਕਤ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਇਨਸਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਅੱਗ ਤੇ ਰੋਗ ਨੱਪ ਲਓ ਭਾਈ, ਨੱਪ ਲਓ, ਫੈਲਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਸਿਰਫ 2014 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਟੈਸਟਿੰਗ 1,34,000 ਤੇ ਲੈ ਗਏ 20,000 ਤੋਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ 1,34,000 ਤੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10,000 ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2% ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ 20,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 1,80,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੀਆ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਕੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਵੇ, ਉਹ ਜੂਝੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਜਾਓ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਰੋਨਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਰਲਾ ਨੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਕੁਕਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫੂਡ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਓਸਕ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਮਨੋਬਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਡੱਡੂ ਖਾਣਾ ਸੱਪ ਲੜਦਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਬਰਾ ਲੜਦਾ ਉਹ ਜੂਝਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਰਲਾ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 0.5%। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ
ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੇ ਪਰਸੈਂਟ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੇਰਲਾ ਅੱਧੇ ਪਰਸੈਂਟ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ। ਔਰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 36,000 ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਏ, ਕੇਰਲਾ ਨੇ 15,000 ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਏ। ਪਰ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਨਿਪਟ ਇਟ ਇਨ ਦੀ ਬਡ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫੈਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਰਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। 36,000 ਟੈਸਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 5% ਤੇ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਲਿਆਂਦਾ, 100 ਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੱਟਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਧ ਰਹੇ, ਇੰਡੀਆ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ 7, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ 7.2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ 2 ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 7.2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ, ਮਤਲਬ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟ 15,000 ਤੱਕ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੁਣ 4,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ 30-40,000 ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਅਲਖ ਜਗਾਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਓ। ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ ਇਟ, ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ, ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਥਿੰਗ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਓ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਏ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਘਰ ਬਾਏ ਘਰ, ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਐਮਪਾਵਰ them। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਸੇ ਧੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਲਾਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਵਾਕਈ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਲਾ ਲਓ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲਾ ਕੋਲ 3000 ਕਿੱਟ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲੱਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਆ ਕੋਲ ਥੋੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਨੇ, ਉਹ ਥੁੱਕ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ 13 ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3 ਤੋਂ 5 ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ 2 ਸੀ। ਅੱਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤਰਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਜਾਂ 5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਜਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਪਿਆ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ, ਇਸ ਚੱਕਰਵਿਊਹ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਟ ਵਾਂਟਿੰਗ ਟੂ ਵਿਨ ਇਜ਼। ਜਿੱਤਣਾ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੌਜ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਏ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਪੈ ਰਹੀਏ। ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਊਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਊਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਦ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ पे आरंभ की गई नीतियां फलदायी सिद्ध होती हैं। ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ। ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕੈਬਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੈਬਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਕੀਓਸਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਅੱਗ ਉਹ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਿਤਾ ਜਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਕ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਅੱਗ। ਔਰ ਉਸ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ ਮਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ, ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਤੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਜਿੱਤੇਗਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿੱਤੇਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ।